महापुरख साढ़े नगर साल पिछों आए, इत्थे घट तो घट 100 150 200 बंदा अमृत छकदा हर साल। हुण भी इस तरह उचेत दे महीने तो संत कहंदे जदों साडे नगर एक 1.5 हफ्ता रहे तो मेरे मन विच विचार सी कि महापुरख साडे घर आउण। ये तो संस्कार बनाए हुए चरण तो कहना नहीं, चरण तो कहते बंदे तो होंदे ही नहीं। जे मैं संतां नूं कहा महापुरख साडे घर चरण पाओ तो संत कहणगे ओ मूर्खा तू इन्ना चिर हो गया जथे च आए नूं, तेनों जो चरनां दे नहीं पता लगा चरण किहदे, तू कथा नहीं कदी सुनी। हुण चरण तो कहना नहीं, महापुरखां नूं मेरे घर चरण पाओ। तो एक बहाना ही महापुरखां नूं घर खड़न दा, वो ही सारे जथे दा लंगर करदे। हुण 150 सिंह संतां दे नाल जे दाल फुलका भी करिए तो आम गरीब बंदा नहीं कर सकता। उस घर च गरीबी है, पिता है नहीं सिर ते, माता ही खेती करके गुजारा करती है, लंगर तो ही कर नहीं सकते। तो महापुरखों नूं उतरा कह के मैं कर लिया नहीं सकता, पर मन में सी ये विचार कि महापुरखों नूं मैं घर ले जाना है, लेकिन एक बहाने ना खड़ना है लंगर करके। लंगर का प्रबंध नहीं है, गरीब हाँ, लंगर तो अं 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ छका सकते, तो 150 ਸਿੰਘ का लंगर कितना करांगे। तो उस तरह मैं संतां नूं कह भी नहीं सकता साडे घर चरण पाओ। फिर की होया, जदों खीरला दिन है, अगले दिन जथा उत्थों सरियाड़ी चले जाना है, तो दास खीरला दिन करके मैं अपने घर जाके सौ गया, प्रसादा घरों छक लिया जाके। तो उस दिन रात का लंगर जिहड़ा वो साडे नगर विच हर एक घरां विच लंगर हुंदा सीगा जथे दा। सब तो पहला जथे दा लंगर संत बाबा उत्तम सिंह जी कार सेवा वाले दे डेरे हुंदा। उस तो उपरंत सारा जिन्ने दिन महापुरख रहना 2 वेले का जिहड़ा लंगर सवेरे शाम का वो घरां च बुक हुंदा सीगा। हुण असीं तो बुक करा नहीं सके, ना कराउण दी समर्था ही साडे कोल, लेकिन मन की चाहना ही भी साडे घर संत नहीं आउणगे, साडे को लंगर की समर्था नहीं है। एक दिन ऐसा होया जिस दिन खीरले दिन महापुरख ने अगले दिन चले जाना, असीं भी चले जाना नाल ही। तो साडे घर तो दूसरे तरफ घर सी जिस प्रेमी के घर लंगर सी। मेरा घर गोंदा रोड ते हीगा ते उन्हां दा घर जिहड़ा तरनतारन रोड वाले बन्ने सीगा। साडा खडूर साहिब नगर बहुत काफ़ी वड्डा है, जे उत्तों दी घेरे घेरे आवांगे तो 1.5 किलोमीटर पैंदा ही, विच दी आओ तो किलोमीटर पैंदा ही। संत उस दिन शाम की कथा करके तो बाहरले होर पिंडां 'च कथा करन गए। संत महापुरख दिहाड़े 'च 8-8 कथा भी करते सन, 8-8 कथा, 10-10 कथा। जब नगर कीर्तन कढ़िया करते सन तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की ताब्या 'च 14-14 घंटे खलो के चौर कराया करते हैं, तो नाल प्रचार करते सन। यही उन्हां दी अणथक सेवा। अच्छा, संत महापुरख कथा करके आए तो जेडे प्रबंधक सन उन्हां च मेरा एक लागे घर विच चाचा लगदा सी। प्रबंधकां च मतलब लागे घरां विच भाईचारे च चाचा जी लगदे, भगवान सिंह नां है उन्हां दा, मोहन सिंह उन्हां दा जथेदार सी सारे मतलब प्रबंधकां दा। वो प्रबंधकां ने जदों महापुरख कथा करके आए दूजे नगर विचों, जदों शाम नूं आए उत्थे आसन ते उन्होंने बेनती की, प्रबंधक नूं फिक्र हुंदा कि असीं प्रबंध किया महापुरखां दा लंगर बुक किया होया ते बाकी संगत जथा छक आया, सारा महापुरख रह गए, तो चलो उन्होंने घर महापुरखां दे भी चरण बहाने ना पै जाणगे, लंगर छक लैणगे। उन्होंने आण के बेनती की, महापुरख इतना लंगर किसी के घरे संगत ने छक लिया जथे ने, तो तुसीं आप जी चलो। तो महापुरख मिनी बसते सन, 15-20 सिंह सन, नाल गड़वई सन भाई गुरमुख सिंह जी। जदों उत्थे गए उत्थे प्रसादा छकिया, रात का 9:30 का टाइम है, क्योंकि शाम की कथा खडूर साहब की, मुड़ के रात की किसी होर आगे पिंड की, फिर उत्थों वापस आए। 9:30 का टाइम रात का प्रसादा छकिया। छक के जदों प्रसादा छक के हटे तो उत्थे प्रबंधकां नूं कहंदे भी रवेल सिंह भुजंगी का घर कित्थे है। मैं कहा नहीं उन्होंने, संत कहंदे भी भुजंगी रवेल सिंह का घर कित्थे है। तो गाड़ियों प्रबंधकां ने कहा बाबा जी उन्होंने घर दूजे बन्ने इत्थों पिंड तो गोंदा रोड ते है। संत कहते किन्नी क दूर आ, कहते जो उत्तों जी 1.5 किलोमीटर पवेगा, जो विच गलियां विच दी जाइए उत्थे गड्डी नहीं जानी, तो फिर किलोमीटर आ।
ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਦੇਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਦਾ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਦੇਸੀ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲੈ ਚੱਲ ਜਿੱਥੇ ਆਸਣ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਭਚੰਗੀ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਘਰੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਰਾਤ 10 ਵੱਜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਸੌਂ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ 1 ਕਿੱਲਾ ਹਟਵਾ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦਾ, ਆਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਕਿੱਲਾ ਘਟਵਾ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਦੂਰ ਘਰ ਜੇ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖਿਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਘਰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭੱਜਣਾ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਭੱਜਾ ਆਣ ਕੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਿੰਦਰੇ ਲਾ ਸੀ, ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕੁੰਡਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਮੰਜਾ ਢਾਓ, ਸੰਤ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਬੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਥੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਡਾਂਗ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਾਂਗ ਦਾ ਮੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੱਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਾੜੀ, ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਇਹ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਉਣ ਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦਵਾ ਦਾ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਮੰਜਾ ਡਾਇਆ, ਘਰ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ, ਬੱਤੀ ਬੁੱਤੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੋ ਵੀ ਆ ਗਏ ਪੱਕੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਬਿਨਾਂ ਸੱਦਣ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਤ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਫੇਰ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆਲਿਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਬ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗੜਵਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੇਬ ਨਾਲ ਲੈ ਲਾ, ਪਤਾ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਹ ਸੇਬ ਵਰਤ ਕੇ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਖੇਸ ਹੈ ਕੋਈ ਅਲੱਗ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਖੇਸ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਖੇਸ ਲੈਣ ਚੱਲ ਗਈ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਮਗਰ ਫਿਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਖੇਸ ਤੇ ਰੱਖ ਲਾ। ਫਿਰ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਖੇਸ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁਣ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਲਿਫਾਫਾ ਵੇਖਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਲਿਫਾਫਾ ਜਾਂ ਹੱਥ ਕੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਭੇਟਾ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਲਾਗੇ ਵੀ ਬਿਠਾਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੋ ਉਤਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਫੋਕੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਤੇ ਭਾਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਥਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਥਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਉਦੋਂ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਵੇਲ ਸਿਆਂ ਐਰਕਾਂ ਜਥੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਪੁੱਪਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਡੀ, ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ ਮਾਤਾ। ਆਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਰੁਟੀਨ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ।